息的红，红咕噜连升起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 的红。升起的红，红咕噜连升起的红，红咕噜连升起的红，红咕噜连升起的红，红咕噜连升起的红。阿弥陀佛。阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是今天这节课的主持人，莲花美萍助教，我来自英国真度雷藏寺。今天是2026年4月10日，台湾时间7点50分。欢迎大家再次回到真佛众网络大学第8门课程佛教梵拜。今天呢，我们来到第1章的第5节，韦挪与唱诵组威仪修辞、音声运用与团队协作实务。那这一堂课呢非常关键，因为我们将从个人的学习进一步走入到整个道场的实际运作与团队配合。那今天的课程呢，将带大家了解音声与威仪在道场中的修行定位，韦挪的职责与唱诵组威仪的要点，那包含韦挪如何带领整个法会的节奏与次序，音控与设备协调的要点，比方音控与设备之间如何配合的恰到好处，以及唱诵组的角色定位与协作规范，唱诵组如何在声音与威仪中做到整齐与庄严，
那可以说这一堂课是非常的重要，不只是教怎么样唱诵，而是学会如何在道场中真正做到如法、如仪、如修行。那前面的学习呢，都是为我们下一周即将开始的实修课打下非常重要的基础。那现在呢，我们请后台义工把实修课一里共4堂课的气手音档与点板连接发在留言区。那课后呢，也会发在学员群组。那大家可以在明天打开链接，列印那彩色版的点板。上师非常慈悲，上师说一般正常的点板呢都是黑白的，然后为了让大家方便学习，然后会准备一份彩色的点板让大家打印，然后大家可以提前下载，并且先聆听好音档，然后做好准备功课。那接下来呢，我将为大家简单说明一下本次课程的考试安排。那在说之前呢，先跟大家小小的互动，问大家一个问题：当大家一听到考试会有一点点压力的，请在留言区打个1；如果觉得还可以的，大家可以打个2。好，看来大家都是信心满满的。那现在呢，我将为大家说明本次课程的考核安排。整个佛教反拜课程呢，一共有，好，谢谢后台义工帮忙。那整个佛教反拜课程呢，一共有36节课，一共呢分为2部分，理论课共18节，实修课共18节。那考核部分呢，分2大部分，理论课那是跟往年一样的，那实修课呢会再分成2部分，那我们稍后再请后台播。那理论课呢，就是的考核内容包括6篇新的报告，满分共30分，然后1份的期末视频作业，满分共20分。60题的选择题，每题共3个选项，满分共30分，还有1题的审论题，满分共20分。那听起来好像很多，但是其实大家如果上课有在听，课后有在整理作业和写新的报告，并且可以到 YouTube 去复习上师的授课，基本上大家都可以轻松的完成。好，接下来呢，我们讲解实修课的课堂考核方式。在这里再问一下大家，有没有同学是想上来试，但有一点点紧张的呢？想的大家可以打上1，紧张的大家可以打上2。相信大家都非常期待下周开始的实修课，那欢迎大家踊跃参与课堂考核的实修课。每一周的那个课堂考核的方式呢，将会每周限定最多2位学员，大家可以自愿报名上来，可以在学员区找一才讲师提前报名就可以了。那在课堂考核的时候，您可以使用法器，比方是木鱼、引磬、大磬，但是如果没有的话呢，也完全没有关系。你们可以用手或者用笔敲桌子，也一样可以完成这课堂考核。那上来呢，大家可以现场呈现唱诵以及法器的运用的配合，上师会现场给予指导与点评。那课堂考核的分数呢，将不予公开，但是有参与的学员可以直接加分10分。那课堂考核大家可能会比较紧张，但是在这里再提醒大家一次，会加10分哦。那有没有比较心动一点点呢？那另外呢，还有就是课后考核的部分。那课后考核的部分呢，就需要学员录一段音档或者视频，大家可以将档案上传到 Google Drive 或者 YouTube， 然后再把连接提交给一才讲师。其实啊，整个考核安排
更重要的不是分数的本身，而是让我们在学习的过程中，一步一步把基础打稳，一步一步把节奏抓准，再一步一步让反败变成自己修行的一部分。通过大家的努力，这次考核也是让我们证明自己在课程中真正学习到，并且有所成长与进步的重要机会。那么现在时间来到了台湾时间的7:57，课程还有3分钟就开始了。那么在今天课程开始之前呢，先让我们温故知新，大家一起回顾一下上一节课连伟上师说的重点内容。那上一节课呢，连伟上师有说到，在课程开始前，师尊有一本第25册师尊的书《灵的自白书》里写道，我们一般人要开始准备练习梵拜、唱诵以及法器之前，都应该遵照师尊书里说的，写上一张纸，练习梵拜、法器或者唱诵，诸神不听。那是因为师尊说到，护法诸天是护持佛法。那在练习的时候呢，勿让护法诸天误以为是有法事或者法会在进行中。那么我们大家可以在打印点板以及下载音档的时候呢，同时也打印一张练习梵拜、法器、唱诵、诸神不听。打印一张呢，贴在家里或者是练习的时候放在桌子上。这样呢，护法诸天就会知道我们大家是在练习梵拜与唱诵，那他们就不会知道说，是在护持佛法啊，或者是法会等等之类的。好，现在我们看看陆陆续续有很多学员都进来了聊天，进来了那个课堂了。那我就不一一跟大家打招呼了，因为确实是很多很多很多都是来自世界各地的。那还有就是上周，上师也有说到，其实法器不限制于，木鱼、大磬及引磬。那在庙里面，寺庙里面最大的法器呢是大鼓以及大钟，也是我们必须了解和明白其中的分类与用途的。大家有时间可以到上周 YouTube 去观看上周上师的授课，或者是到真佛网络大学去下载 PPT 以及学习内容。好的，现在时间来到台湾时间晚上的8点整，接下来让我们恭敬欢迎尊贵的中委会会长莲花城主上师，尊贵的教育处处长莲鹤上师，以及今晚的授课导师莲伟上师，还有各位上师、教授师、法师、讲师、助教，以及 Zoom、YouTube、Facebook 线上的学员们，大家吉祥！让我们以最恭敬、最感恩的心，恭请莲伟上师带领我们在课前顶礼真佛宗传承，并为我们 Selamat malam kepada seluruh peserta yang telah hadir di dalam kelas Dharma ini. Selamat. Pertama-tama marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, bervisualisasi kehadiran Mula Carya Lianshan menetap dan memancarkan cahaya pemberkatan. Kita juga memohon para guru silsilah serta Sang Triratna di altar mandala memancarkan cahaya pemberkatan supaya kelas kita ini berlangsung dengan lancar dan manggala. Semoga semua peserta dapat menerima pengajaran dengan sempurna. Marilah kita merapal mantra Padma Kumara sebanyak 7 kali, memohon Maha Adistana. Om Guru Lien Shen Siti Hom. 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 Om
Guru Lien Shen Siddhi Hum. Om Guru Lien Shen Siddhi Hum. Om Guru Lien Shen Siddhi Hum. 好，会长、联合上师、 Yang 教授 terhormat 师、 Ketua 法师、 TBF, 法师 Ketua 教友、 Acarya, 师兄师姐， Ketua 大家 TBF 晚上好。 kepada Acarya 我 Sulianhe, 们今 kepada 天 para 上 Acarya 课的 Dharma 主 Carya 题 Biksu 是 Biksuni, 韦罗 Pandita 的 Dharma 唱 Duta 诵 dan 子。 Pandita Lokapala 向 Seraya 主 serta 持 semua 人 umat 助教解 sekalian 惑， 我 selamat 们现在已 malam. 经从个人进入到这个团体的共修了。 Hari 所 ini 以这 materi 个在 kita membahas tentang Wena dan 在 juga 这个 tim 今天的 pelantun. 上课 Jadi 内 kita 容 sudah 当中，那 memasuki 个 tahapan PPT 可以先 pembahasan 出来了。 tentang kolaborasi tim. 所以在这个下一页，下一页。好，所以在我们这个团体的共修当中， Jadi 共 dalam 生跟威仪不再只是这个仪 di 式， dalam 更 sebuah 是 tim 行者修心、摄众跟安住的一个重要媒介哈。那韦罗 Suara 跟 dan juga 唱诵 laku 子 wibawa 就是 tidak 乐 sekedar 种的 formalitas 角 atau 色 ritual 呢， belaka, 基 tetapi 本 juga 上是承 merupakan 担 bentuk 音声， pelatihan 还有 batin 身 dan 心的 juga 示范。 bagaimana 所以 memandu 除 umat 了 supaya 音 bisa 声以 menenangkan 外， batinnya. 身形的威仪也很重要，因为 Jadi 它就是 selain 一个无声的教化。 jadi 好，所以 suara atau 我们就是 bunyi-bunyian 搭 itu 配这 berupa 些音 metode 声 untuk 跟威仪，在 memusatkan 整个 batin, 共修当 lalu 中，我们要 laku 有一体 wibawa 运作 juga 的概 merupakan 念。 bentuk 好， pengajaran 下一页。 atau tuntunan tanpa 那 suara. Jadi 今 keduanya 天上课的 merupakan 重 hal yang 点，学习 krusial. 重点有4个。 Dan 第一个是韦罗 topik 的 kita 行者， hari ini 韦 adalah 罗的威仪 4 是 poin. 鼓 Yang 励的 pertama 威仪。 adalah 第二 tugas 个是 dan 唱 tanggung 诵者， jawab 也就是乐 serta 种，所有教 laku 导 wibawa 法器 dalam 跟 ucapan, 唱诵 pikiran 的 dan 人， perbuatan 他的 Wena. 声音、他的 Lalu 行 bagaimana 为，好，同样的。 tim 第三个 pelantun 刚讲音声不是只有唱 gerakannya 诵， dan juga 还包 batasan 括法 aturannya. 器。 Yang 所以 ketiga, 法器的引导跟随顺，好，我现在讲随顺 suara 2 yang 个 ada 字， itu 这个 bukan 非常 hanya 重要的一个 pelantunan 字。 saja, 再来 tetapi 第 juga 4个 merupakan 重 suara 点， 今 dari alat 天就是 dharma. 讲团 Jadi 队的 bagaimana 实 supaya 践。 tim itu alat 好，这 dharma itu 个 bisa 一般来讲， mengikuti 里面的很 tuntunan. 多实物 Dan 都 yang 是我 keempat, 个人的 bagaimana 经验 koordinasi 跟 atau kerjasama dalam 体 tim. 验跟大家来分享。好，下一 Jadi 页。 di sini saya menggunakan 所以 pengalaman saya untuk 今天的 berbagi 第 dengan 一 kalian 个主 semua. 题就是韦罗的职责跟威仪。 Topik 韦罗的 pertama 职 hari ini 责 adalah 包 tanggung 括 jawab 主 dari 腔、 Wena yang 旋 mencakup 律跟节奏 menarik 的 suara, 什 memulai 么叫做 suara, 主 membuka 腔， 也 suara, 就是唱诵的 lalu 开始、 mengatur 起始。 melodi, 一般我们讲 melodi, 起音， ritme 或 dan 者是讲起腔都 ketukan. 可以。好，所以这 Jadi 个起 biasa kita 腔讲 menyebut 讲 ke 的是 istilah 旋律、 memulai 音 suara 高、 itu 节奏。 ciing 那 ciing 旋律 atau 第二个， cicang, itu juga boleh. 唱诵的旋律一 Jadi 定是要 memulai 熟悉 suara, 的，最 menarik 好是宗 suara, 派共同，不 lalu 是比较认 mengatur 可的这个旋 melodi. 律，这样子的话 Nah, lebih 就会 bagus 能 menggunakan 够比较 melodi 能 yang 够 sudah seragam yang 跟 telah 着我唱 disepakati 诵 di 或者 dalam 跟着 sektor 唱 kita, 法器。 supaya semua 好， umat 第 juga 三 bisa 个节奏， mengikutinya atau 把 Dharma 这 Duta 六个 dari 节 wihara 都 lain 讲 juga 过 bisa 去。好， mengikutinya. 节奏的话 Yang 就是 ketiga 快 adalah 慢的 ritme 问题。 dan juga 好，那 tanda 板眼， baca. 什么叫做 Ritme 板眼？ maksudnya cepat 板呢，这 lambatnya 个板眼这两个字会 dan 常出现。 tanda 板 baca 眼 atau 主 tanda 要讲的 ketukan. 是我们唱诵 Kalimat 的 ini 时 akan 候拍 sering 数的结 muncul 构， kata 一般都是 panyen 4 atau 拍、 tanda 4拍、 ketukan 4 ini. 拍。好，但是 Biasanya 有些人 ketukannya 如果他 4 刻意 ketuk, 拉 4 长 ketuk. 音，或者是他本来就是 Tetapi 速 ada 度比 juga 较 orang yang 放慢 sengaja 速度慢 menariknya 的 lebih 人，这 panjang 个 atau 拍 jika 数就 ia 会 memiliki 被 kecepatan 拉 yang 长， lebih 5拍甚至 lambat, 6拍。 maka 那有些 ketukannya 人 bisa 气不 menjadi 足，本来应该 5 唱 atau 4 6 拍的， ketukan. 他就会 Atau 减 jika 缓 ada 变成 yang 3拍。 所以这个 napasnya 拍 tidak 数 kuat, 的结 harusnya 构， 4 ketukan, tetapi 这 ia 个 cuma 板眼是 sanggup 很重要的。 menarik 所 napas 谓的 sampai 这个 3 眼 ketukan 就是 saja. 落字的规矩，比如说一拍里面可能有一个字，但是下一拍可能是 Jadi 有 di 2个 dalam 字的。 tanda 所以 ketukan 这个 ini 板 mungkin 眼 dalam 的 bait 落 ini 点 mungkin 也是 hanya ada 唱 2 诵的时候 kata, 要 2 非 huruf 常的 saja, 清晰。我们 tetapi 在 di 打 bait 打字的 berikutnya 时候也是 ada 要很清楚。 lebih banyak kata dan 转 sebagainya. 板 Jadi 呢， waktu kita memukul 转板有2种， alat 一种是 ritual, 唱诵上 membunyikan 的 alat 转 ritual, 板，比 kita 如 harus 说我们在 sudah 诵这个韦罗要 memahami 带的 dengan 这个 jelas 转板，我 sebelumnya 们一开始 berapa 诵 kata 进 dalam 起 satu 音 bait 起 tersebut. 腔的时候是会比较 Lalu 慢 cuanpan 的， atau 之后 perubahan 可能到 transisi. 第 Jadi 3 misalnya 行， 我 pada 们唱 awal 的大 baris 进大章 pertama 我们 mungkin 这个板转板 kecepatannya 就 lebih 会从 lambat. 慢板 Lalu 变 pada 成 baris 中慢板的 ketiga 速
itu dari pelan menjadi medium, kecepatan medium,
dan lalu nanti menjadi lebih cepat dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah sowei atau menyimpan suara atau menghentikan, menyudahi suara. Jadi misalnya seperti Wena yang memukul taching untuk pembacaan mantra pada saat membacanya 7 kali, pada saat merapal yang ke-7 kali, Wena juga akan membunyikan taching supaya semua juga tahu bahwa ini sudah yang ke-7. Lalu Wena juga memegang peranan menjaga, menguasai arus kegiatan, urutan kegiatan dan juga ritus atau tata ritual. Ya, memang kita bilang bahwa Wena sudah pasti menguasai tata ritual, tapi ternyata tidak semuanya demikian. Misalnya dalam Ulkamuka Yoga Bodhisattva Siddhigarbha, tata ritual atau ritusnya itu cukup panjang, dan orang yang membawa ritusnya, memandu ritusnya itu sepertinya dia tidak menguasai ritusnya. Jadi dia tidak mampu berkoordinasi dengan tim pelantun. Mungkin juga mereka belum sempat melakukan latihan bersama. Jadi sering ada pembacaan yang keliru dan ada seperti tersendat-sendat. Jadi bisa jika ada kejadian demikian, mungkin bisa menimbulkan perasaan yang merasa, waduh, kenapa ada kesalahannya di dalam upacara dharma ini, mengapa ada kesalahan demikian, dan akhirnya merasa upacara tidak sempurna, tidak selesai dengan baik. Saya merasa upacara dharma itu sudah gagal. Perasaan demikian jika bertumpuk terus-menerus di dalam hati sangat tidak baik. Jadi oleh sebab itu, bagi Wena dan juga tim pelantun itu harus terlebih dahulu melatih keserasian supaya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, seperti untuk gerakan itu juga sangat penting. Misalnya di dalam Ulkamuka Yoga itu pasti ada waktunya harus keluar untuk memberikan sedekah makanan kepada para arwah dan kembali lagi. Atau misalnya dalam ritual pemandian Rupang Buddha itu siapa yang duluan maju, bagaimana alur barisannya dan sebagainya. Itu harus terlebih dahulu dibahas dan juga dilatih. Saya pernah melihat pada saat Argam Puja atau puja air, di situ kan juga ada persembahan, 8 persembahan atau 5 persembahan. Nah, pada saat persembahan, Wena juga memimpin untuk membaca mantra persembahan tersebut. Jadi mungkin pada saat itu sedang memegang dupa, sedang persembahan dupa, tetapi MC atau pembawa acaranya itu masih mengajak membaca mantra persembahan air dan sebagainya. Jadi tidak cocok antara mantra yang dibaca dengan persembahan yang sedang dipegang oleh upacarika. Jadi saat menyusun persembahan di dalam Argam Puja, lebih baik persembahan di hadapan upacarika itu harus sesuai dengan penataan Asta Pujana atau 8 persembahan, dan juga sesuai dengan urutan mantranya supaya tidak ada kesalahan antara mantra yang dibaca dengan persembahan yang sedang disajikan, yang dipersembahkan. Nah, selanjutnya untuk Wena dan juga tim pelantun harus memiliki laku wibawa, karena kita tadi sudah mengatakan bahwa laku wibawa itu merupakan tuntunan ajaran tanpa kata-kata. Jadi misalnya saat posturnya berdiri, bagaimana posisinya berdiri, berjalan, memutar badan, bagaimana maju dan mundur. Mungkin kali ada yang memperhatikan bahwa misalnya saat tim penyambutan acarya, jalannya tidak boleh terlalu cepat. Tetapi saya juga sering melihat ada yang
tim penjemputan acaryanya itu jalannya terlalu lambat. Lalu untuk memutar badan, itu kita harus sudah paham arahnya kemana. Jadi jangan sambil jalan tuh sambil menoleh-noleh, melihat ke samping, dan itu kurang bagus kelihatannya. Selanjutnya pada saat sedang melantunkan, melantunkan itu sikapnya harus memperhatikan bagaimana pandangan mata. Biasanya pandangan mata itu menggambarkan isi hatinya. Saya pernah pergi ke sebuah wihara dan di sana ada yang sedang melakukan doa sore. Saya memang lewat saja, tetapi Dharma Duta yang sedang bertugas itu langsung menoleh melihat ke arah saya. Sebenarnya itu berarti dia tidak fokus dalam menjalankan tugasnya. Jadi sebenarnya harus memiliki konsep, harus fokus. Apapun yang terjadi di sekeliling Anda, Anda harus fokus pada pelantunan yang sedang Anda lakukan. Minggu lalu saya juga mengatakan bahwa tongkat pemukul mui ini 3 jari memegangnya. Dan kita mengetuknya dengan pergelangan tangan saja. Ingat, jangan mengangkat tangan atau menggerakkan tangan terlalu besar. Atau saat memukul congku atau tambur genta, kita lihat kalau di Cefocung itu, di wihara itu, tambur genta itu bukan seperti bermain tambur genta barongsai. Memang Secun juga berkata saat tangan kita bergerak, maka batin kita pun pasti ikut bergerak. Oleh sebab itu kita harus bisa menenangkan batin dan jangan terlalu banyak menggerakkan tubuh. Terutama saat memukul tambur dan genta. Jangan terlalu banyak gerakan karena prana Anda dan juga batin Anda pasti akan ikut bergerak. Lalu postur tubuh juga harus bagus. Misalnya saat melafalkan nama Agung Buddha, badan kita jangan goyang-goyang atau bergerak-gerak. Jadi harus memperhatikan wibawa kita. Yang ketiga, suara dan ritme. Jadi saat Wena menarik suara, suaranya jangan sengaja dipanjang-panjangkan. Memang bagian awal itu harus panjang, tetapi jangan berlebihan. Sesiun Sece bisa pindah ke main audio untuk mendengar suara acarya memberi contoh. 大概这样就好，但是不要刻意就是一直拉很长哈。今天没有时间。 Jadi misalnya saat menarik suara untuk Lu Xiang Chan, kita juga jangan terlalu panjang, jangan disengaja. Lalu saat menyanyikannya, jangan memasukkan gaya bernyanyi pribadi. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya pernah mendengar ada yang sedang menyanyikan pelantunan. Ada yang saat menyanyikan kata pertobatan, itu sengaja dibuat-buat seperti nangis atau sedih-sedih gitu. Jadi seperti saya jika menyanyikan kata mohon Buddha menetap, memang bisa meneteskan air mata dan kita merasa sedih. Tetapi jangan dibuat-buat perasaan itu. Lalu yang ketiga, untuk ritmenya. Kecepatan harus diperhatikan. Misalnya Lu Xiang Chan dan juga Qing Qing Chan, kecepatannya jangan terlalu cepat karena prana kita juga akan bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan kita akan sulit berkonsentrasi dan menenangkan batin. Bahkan untuk keseluruhan umat juga akan susah untuk memahami makna dari apa yang sedang ia baca. Oleh sebab itulah Lu Xiang Chan
itu juga ada versi lambatnya. Nanti kita akan ada kelas yang mempelajari tentang Wu Xiangcan ini. Versi lambat itu juga sangat berguna untuk menenangkan batin kita. 转折，也就是要清楚分明啊，拍子跟落点。好，第三大项，音控跟设备的协调哈。因为我们现在法会的时候，很多untuk persiapan peralatan audio. Karena biasanya kita menggunakan MP3, MP3, misalnya Gata Madistana, Gata Mohon Buddha Menetap, kita menggunakan lagu dari Indonesia misalnya. Jadi biasanya ada file audionya. Jadi sebelum upacara itu, MC atau pembawa acara atau juga Wena itu harus terlebih dahulu memberikan filenya itu kepada tim pelantun dan juga supaya bisa mendengarkannya dengan baik dan menghayatinya. Jadi tahu bagaimana kecepatannya. Jadi mereka bisa menyesuaikan ketukannya. Ini juga tergantung pengalaman juga sih. Tetapi dengan adanya latihan akan lebih bagus. Jadi kita harus banyak berkomunikasi dengan pihak yang mengontrol audio. Jadi misalnya kita memberitahu dia pada saat nomor poin ritus yang keberapa, nanti di sini akan pasang lagu apa dan sebagainya. Misalnya saat mempersembahkan dupa, Anda pasang file audio yang mana dan sebagainya. Jadi jangan sampai salah lagu atau file audionya. Jadi urutannya juga harus dipersiapkan, diberitahukan kepada mereka. Ya, misalnya bagian ini kalau sudah habis, bagian kedua ini sudah selesai langsung pasang musik, tetapi tidak dipasang musiknya. Sampai sudah mau masuk bagian ketiga masih belum dipasang. Terpaksa pembawa acara berkata, Pak tolong setel musiknya. Nah itu tidak bagus karena tidak terlihat ada kekompakan. Saya pernah melihat kejadian pada saat Lu Xiangcan, mereka juga salah memutar menit lagunya. Jadi harus ada kesesuaian kerjasama antara tim pelantun juga dengan tim audio. Lalu untuk volume mikrofon juga harus diperhatikan. Jadi sebelum memulai upacara, Weno harus mengetes volume mikrofon. Tapi saya kurang setuju jika pada saat mengetes mikrofon, terkadang orang sering berkata, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, dan sebagainya. Itu sangat mengganggu sebenarnya, mengganggu kondisi di ruang upacara itu. Lebih baik untuk mengetes mikrofonnya, merapal mantra saja. Sama-sama mengetes mikrofon, tetapi umat mendengarnya itu suara mantra, bukan kata tes, mikrofon tes gitu. Lalu untuk mui, yang paling kencang kuat suaranya adalah suara dari Wena dan juga Taqing, lalu mui. Nah, untuk Hatse, Yinqing dan Tangzi suaranya volumenya lebih kecil. Karena memang untuk pembawa alat ritual yang lain, bisa saja suaranya sudah lebih pelan volumenya, tetapi jika digabungkan suara mereka itu bisa menutupi suara Weno, jadi harus perhatikan. Jadi prinsip utamanya suara terbesar volumenya adalah milik Weno. Dan ini adalah kejadian yang sering terjadi. Yang pertama misalnya tegang, panik, hatinya tidak tenang. Jadi bisa diatasi dengan memohon pemberkatan dari Mulacarya. Lalu sebelum mulai upacara harus menguasai ritusnya dan sebagainya, supaya ada persiapan. Lalu yang kedua misalnya ada kesalahan di dalam step-stepnya itu, tahapan upacara. Yang ketiga misalnya karena
tidak menguasai sutra. 这个咒语都是会念错的哈。 Jadi seperti mantra itu juga terkadang jika tidak dikuasai sebelumnya, maka pelafalannya tidak bagus dan itu mempengaruhi kondisi umat. Yang keempat, jika pelantunannya terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi Weno juga perlu mendengarkan suara umat. Jadi misalnya di Paise Songci atau doa duka, terkadang umat itu belum hadirin atau pihak keluarga belum menguasai sutra Amitabha. Jadi ya harus lebih pelan. Jadi untuk tim pelantun, jika mendengar suara Weno menjadi lebih pelan, ikuti saja. Jangan memikirkan, kenapa kok suaranya jadi lebih lambat ya gitu. Kenapa ketukannya lambat. Ikuti saja karena Weno yang memutuskan dan dia pasti punya pertimbangan. Yang kelima, suaranya kurang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keenam, tanda ketukannya tidak dikuasai. Yang ketujuh, tidak menguasai melodinya. Saya pernah tiba di sebuah wihara dan juga ketua wihara berkata kepada saya pada saat Fochen Takung atau Mahapujana altar, ia pernah mengundang seorang Dharma Duta. Lalu Dharma Duta itu menarik suara gagal. Satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali pun gagal, sampai umat langsung hilang moodnya dan rasanya tidak bisa meneruskan pelantunannya. Bisa jadi Anda memiliki kepercayaan diri, tetapi sebelum melangsungkan suatu ritual atau acara dharma, lebih baik banyak berlatih. Lalu tangan terlalu banyak bergerak. Dan yang kesembilan, suara utama atau suara Weno itu sampai tenggelam. Itu biasanya karena suara lainnya lebih tinggi atau volumenya lebih besar. Jadi kita harus perhatikan dan sesuaikan. Dari sudut pandang tim pelantun, Weno memiliki posisi dan punya tanggung jawab untuk membawa suara, membawa umat, dan juga membawa suasana. Jadi bagaimana membawa suara itu maksudnya bagaimana menarik suara, ketukan, dan sebagainya. Membawa umat itu maksudnya memandu untuk ritus supaya umat bisa menenangkan batin mengikuti acara. Membawa upacara itu maksudnya dengan adanya tindakan yang mantap, lalu suara, kesesuaian antara suara dan alat ritual, maka keseluruhan upacara bisa berlangsung dengan sakral. Dan setelah Weno, selanjutnya ada Yue Zong. Yue Zong ini memiliki tanggung jawab melanjutkan suara. Jangan membuat gaya bernyanyi sendiri. Jadi semuanya harus mengikuti tuntunan dan panduan dari Weno. Weno akan memberikan info atau tanda-tanda itu kode melalui suara, melalui gerakan, atau melalui ketukan alat ritual. Dan Yue Zong harus mengikutinya. Lalu Yue Zong juga merupakan tim yang mendukung upacara. Suatu ketika saya tiba di sebuah wihara dan melangsungkan upacara pertobatan Kaisar Liang. Lalu beliau berkata beliau mengundang seorang yang masih baru untuk berlatih, untuk mendukung upacara, berlatih tambur dan genta. Saya agak ragu karena upacara pertobatan Kaisar Liang adalah upacara yang besar. Jadi sebaiknya jangan menggunakan orang yang masih baru. Dan kemudian saya pun mengundang fase untuk mendengarkan terlebih dahulu apakah ia bermain dengan benar. Dan kata fase, sudah oke. Tetapi saat saya
sedang melangsungkan pertobatan itu terkadang kecepatan saya dengan pemain tambur genta itu kurang bisa pas. Karena ia tidak memahami kode-kode yang saya berikan untuk mempercepat suara atau melambatkan suaranya. Jadi dalam sebuah pertobatan kita membawa acara itu harus dengan sangat stabil. Saya juga harus mengerahkan perhatian lebih untuk memastikan semuanya pelantunan ini berlangsung dengan baik. Jadi untuk Yue Zhong yang tugasnya untuk mendukung upacara, itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Jadi memang saya melihat banyak kejadian di beberapa tempat wihara sehingga bisa memberikan contoh di sini. Selanjutnya ada tempat penempatan dari tim pelantun. Jadi yang pernah ke Leijiangsi di Taiwan pasti tahu sisi macan merupakan tempat tim pelantun. Jadi biasanya kita berlatih berbaris bagaimana posisi kita di depan altar. Dan Ueno harus tampak bagi semuanya. Karena ia harus memberikan kode kepada tim pelantun. Dan saat sedang pelantunan, Ueno harus bisa melihat Chongku yang memainkan tambur genta. Karena kedua posisi tambur genta itu sangat krusial. Dan saat Ueno berkata untuk berbalik badan menghadap ke altar, maka semua juga harus ikut menghadap ke altar. Ueno menghadap ke umat, maka semua juga berbalik menghadap ke umat. Jadi semuanya dilakukan dengan kompak. Lalu yang keempat untuk penyesuaian suara. Untuk upacara, untuk wihara yang memiliki alat dharma, alat ritual yang besar. Jadi misalnya seperti simbal atau ada keong dharma, sangka. Jika itu terlalu dekat dengan mikrofon, maka saat dibunyikan akan menimbulkan feedback. Jadi harus ada jaraknya dengan mikrofon. Yang kelima adalah aturan dalam namaskara sujud tobat. Jadi dalam sujud tobat itu pasti ada saat harus bersujud dan ada saat berdiri, memberikan hormat, buku hormat. Biasanya di dalam Chen Fo Chung, karena kekurangan anggota sangha, biasanya saat sedang berlutut atau biasanya kita bunyikan yinxing. Dan begitu dibunyikan lagi yinxing baru boleh berdiri. Saat wenshin atau buku hormat juga dengarkan suara yinxing. Terkadang saya belum membunyikan lagi bunyi yinxing, tetapi sudah ada yang bangun. Harusnya menunggu bunyi yinxing. Jadi bersujud dan juga bangun, semuanya juga sama. Tidak boleh bergerak tanpa mendengarkan suara yinxing atau taching. Jika tidak ada suara taching atau yinxing, tidak boleh bergerak. Ini adalah laku wibawa yang harus diperhatikan. Semua peserta juga sama sesungguhnya. Peranan kedua dari para tim pelantun itu adalah mengikuti arahan dari Ueno. Jadi misalnya Ueno melakukan gerakan ya atau tekan. Jadi misalnya saat Ueno akan memulai pelantunan, dia menekan taching.
Itu tandanya bertanya, memberikan kode apakah semua sudah siap. Lalu MUI mengetok, Yue mengetok MUI, tandanya sudah siap. Lalu Weno memukul touching lagi, tanda kode apakah sudah siap. Lalu Yue mengetok lagi, sudah siap. Misalnya Weno mengetok lagi, apakah sudah siap? Yue tidak mengetok. Weno mengetok sekali lagi, ya lagi touching, apakah sudah siap? Nah, setelah selesai minum, kemudian ia baru mengetok MUI. Jadi dengan demikian bisa memberikan kode tanpa harus menggunakan kata-kata. Karena jika harus menoleh untuk melihat, maka misalnya pada saat itu sedang memikirkan, saya harus menarik suara dari batas nada yang mana, tetapi saya masih harus menoleh-noleh lagi untuk melihat kesiapan anggota tim. Maka itu akan sangat mengganggu. Yang kedua, tim pelantun itu harus bisa mengikuti, mata mengikuti Weno. Jadi mata melihat Weno, telinga juga mendengarkannya dan mengikuti kecepatannya. Jadi misalnya Weno seperti saya memberikan kode. Jika saya menggerakkan tangan seperti memutar, itu berarti kalian harus meningkatkan kecepatan. Jika saya menggerakkan tangan datar, itu berarti kecepatannya dijaga stabil. Tetapi kadang pada saat sedang pelantunan itu, Weno memberikan kode, tetapi yang memainkan tambur genta tidak melihat karena terlalu asik dengan tambur gentanya. Maka ia tidak bisa menyesuaikannya. Pada saat Weno sedang melantunkan, biasanya pelantunan itu dimulai dari kecepatan pelan, kemudian kecepatannya ditambah. Jadi menurut pendapat saya, semua tim pelantun harus bisa mengikuti dan percaya kepada arahan Weno. Jadi misalnya di dalam kitab pertobatan Kaisar Liang, ada bab yang sangat panjang. Jadi jika berlutut terlalu lama pasti sangat capek. Jadi menurut saya, Weno menarik suara dengan tempo yang lambat, lalu perlahan menjadi medium, lalu menjadi cepat melihat situasinya. Tetapi misalnya pertobatan Kaisar Liang bab 8 dan 9 itu sangat cepat. Baru membaca sedikit kitab pertobatan sudah harus melakukan sujud tobat. Jadi sangat cepat sekali. Baru baca sedikit harus bersujud tobat. Dan lalu berlutut lagi. Kadang barusan berlutut sebentar tapi cuma 1 halaman saja membaca kitabnya, tetapi sudah bersujud tobat lagi. Jika demikian, pada pengalaman saya akan melakukan membuka suara dengan tempo yang lambat, lalu memasuki tempo yang medium. Saya tidak akan menjadi cepat karena hanya sebentar saja, hanya 1 lembar saja naskah bait kitab yang harus dibaca. Jadi harus mengikuti arahan dari Weno. Kalian semua sebagai tim pelantun harus memiliki kepercayaan kepada arahan dari Weno. Jadi biasa kode yang biasanya diberikan oleh Weno juga bisa berupa kode suara, kode gerakan, ataupun kode alat ritual. Jadi misalnya tim pelantun membawa ketukannya dengan sangat pelan, maka saya memberikan kode untuk lebih cepat dengan menggunakan yinqing. Jadi misalnya yang memainkan tabur genta kurang cepat, saya membunyikan yinqing untuk memberikan kode bahwa harus dipercepat temponya. Yang ketiga, kekompakan dari suara dan juga alat ritual.
最重要的这个就是修行了，放下我执。 Jadi di 刚讲的 sini 所谓的 juga 色 ada 水， bentuk 这两 pelatihan 个就 diri, 叫 yaitu 无意。 meninggalkan, 如果能够 menanggalkan 学 ego 会 dan 就能 kemelekatan 够 kita. 真 Jadi 的 harus 放 bisa 下 mengikuti 这个 arahan 物。好，所以 dari 这个也是 Weno. 修行的一部 Harus 分。 bisa 好，第三 suisun, 大项声音 mengikuti 的规 dengan 范跟气 sukacita. 息的调和。哈，这个就是音量的控制。 Yang 尽量 ketiga 不要让自己 harus 声音大过头， penyesuaian 气息调 dari 和咬字要清 suara 晰， dan 声音 juga 的持续 napas. 性。哈，讲话 Jadi volume 在 suara 诵经 harus 的时候不用 diatur, 太 lalu 用力 pernafasan 用 harus 力，这样 diatur. 其实是很 Dalam 累的。 merapal mantra 再 jangan 简单的 terlalu 讲，好，下 menggunakan 一页我们先 tenaga. 讲这个常见的状况跟偏差。哈，就是说 Artikulasi juga 你 harus 自己的 jelas. 声音，其他组 Dan 员 di 的声音 dalam 会过大，或者有带 tim 一些自 pelantun 己 ini 的 sering 特殊 terjadi 低级的 kesalahan 唱腔。 哈， dalam 这个 aturan 不 dan 建 tim 议。 pelantun. Dan misalnya yang 好，那个 pertama 冷点要 volume 注 yang 意， terlalu 不要跑 terlalu 拍， besar 同时 atau 拍子类型去 menggunakan 回 gaya 到 bahasa 刚才的是 gaya 唱快 nyanyian 唱慢， sendiri. 我们要 Yang 去跟 kedua 它对 tidak 拍子，不要跑 mendengarkan 拍。 tanda 那 ketukan. 偶尔会有 Jadi 发 seperti 生这个反复 berkejar-kejaran. 忘了拿起来 Yang 敲， ketiga 或者是 lupa 在对 mengetuk 拍的过 alat 程拜拜 ritual 的经 atau 过， ada gerakan 如 yang 果忘 keliru. 记 轮 Misalnya 到 pada 我拍， saat 结果忘记跪拜，这个都没有关系。 Pamaskara, 那如 harusnya 果有 giliran 发 kita 旁边 tetapi 的 kita 组员就是 lupa 帮 untuk 忙提醒一下。 bersujud tobat. Jika 同 ada 样 tim 的， yang di 这 samping 个 kita 乐 bisa 众 mengingatkan 唱诵组 kita. 的其他人也可能会有这个心福未定的状况，一样是请根本上师来加 Atau 持。 yang keempat, 好， misalnya 那 hatinya 尾挪 sedang 有时候 tidak 换气或 stabil, 者是咳嗽 sedang 上来， galau. 哈， Yang kelima, pada saat Weno misalnya menarik napas 有时候嘴 atau 巴会突然 batuk, 咳嗽，有 misalnya 时候这个 seperti 气管 saya, 不好会突然 terkadang 咳 saya 嗽， juga bisa 这时 tiba-tiba 候必须 batuk 要组 karena 员大家 tersendat 互相 napasnya. 去互补，避免 Jadi 这个 pada saat itu 声音 anggota 中断 tim 的 itu 情 harus 形。 bisa 那 saling 如果碰到尾 membantu, 挪， saling 好， backup. 我的确也有看过尾挪唱诵的速度是 Lalu 很 yang 快 keenam, 跟 misalnya 节奏 Weno 很不稳，哈， melantunkan dengan kecepatan yang terlalu 没有 cepat 第 atau 二句 terlalu lambat. Jadi 全力配合， temponya, 但是中 iramanya 有一些 semua 的心， iramanya 听众 tidak 会发现 stabil. 东旦尾挪的东旦如果唱四拍，西旦木鱼那边 Jadi 他 di 们是没 sini 有唱 semua 两 tetap 拍，所 harus 以中鼓手在 mengikuti 唱 Weno. 东旦在敲 Jadi 的时候都是 misalnya 敲标准的四拍，到了 yang 西旦或 bermain 是就变成 congku, 因为它放慢了，所以中鼓手又放慢， misalnya 回到东 dalam 旦又变 pertobatan 快，西 sisi 旦又 timur 变 dan 慢， sisi 所以 barat, 中 itu 鼓 ada 手也是不 perbedaan 一样， sisi timur, 有时候 misalnya 是高手， 5 你马 ketukan 上 karena 1秒钟 pelan, 之内 sisi 可以 barat 调整速度，没有 4 第二句了， ketukan. 所以就 Ya 算 mau nggak mau yang 唱 main 诵 congku 的 itu 快或 tambur 慢， genta 我 harus 们也是要马 mengikutinya. 上跟上， Pada saat sisi 这才 barat, 是 sisi 这个 timur dia 很棒 bermain 的这个 lebih 乐 pelan 众 sehingga 很 5 好，哈。那 ketukan, 第 sisi 四个 barat 就是 4 诵经 ketukan. 的时候常有的现 Jadi 象，就 tidak 是 boleh 因为 ada 我 rasa 是记着 jengkel, 自 dia 己 harus 专注 mengikuti, 的 harus 敲击， bisa 他只注 adaptasi. 着只 Yang 关注 ketujuh, 到 pada 拍 saat 的速 pelantunan 度，他是 sutra, 一直维持 MUI 在中 yang 拍，可 bermain 是 MUI 他没 terkadang 有去 hanya 注意到 fokus 尾挪 pada 想要 ketukannya 变中 saja. 快， Dia 或 tidak 者因为后 memperhatikan 面的 tanda 人 dari 跟得上 Weno, 尾挪想要 apakah 变慢， mau 所以这个 kecepatannya 木鱼 ditambah dan 在敲 sebagainya. 木鱼的时候也是要注意，耳朵 Jadi 还是要 saat 留意 memukul 尾挪 MUI 的声音， harus 所以尾挪的 memperhatikan 麦克风 suara 声 dari 一定是 Weno. 要最大的， Oleh 才能 sebab 够 itu 唤 suara 醒这个敲 mikrofon 木鱼的 dari 人哦，不要 Weno 是坐在 harus 这 yang 里 paling 讲 besar 的人 supaya 哈。 bisa menyadarkan 好，这个第八个我们 pemukul 以后再 MUI 讲。 untuk 好， tidak 下一页 tenggelam dalam suara 好， ketukannya 是音 sendiri. 动跟音声相应。好，这个之前 Lalu 我们已经 selanjutnya 讲 dalam 过了。 penggunaan 所谓的 alat 乐种， ritual, 当然就是要和雅乐众，不要忘记自己的这 semuanya 些 harus 敲法 mengikuti 性的 prinsip 人的直 乐 称 zong 叫 atau 乐种， heya 乐zong. 就 Jadi 是当 maksudnya 然让大 keharmonisan 家 yang 觉得 menimbulkan 开 rasa 心欢 sukacita 喜。 pada semua umat. 那大庆这个以前都讲过，上一堂课讲过了。 Minggu lalu 好， kita juga 可 telah 能我再示范 membahas 一 tentang 下。上 penggunaan 次好像 touching. 大家 Saya 声音没 jelaskan 有 lagi, 听到 saya 很清 contohkan 楚。 lagi. 我们在敲大庆的时候， Saat memukul 一 touching, 定要让这个声音，比如说某某清明节超度大法会开始， misalnya 我 kita 们敲三 mengatakan 声大庆， Fahui Kaisu, kita 速 membunyikan 度是 touching 要 3 稍微 kali. 慢一下，不能 Kecepatannya 三声大 agak 庆敲 pelan. 很快。 Tidak 好， boleh 法会 3 开 kali 始， itu langsung cepat. 你这样敲三声就，不是很有效果，也不是很庄严，也没有办 Jika 法 kita 持 memukulnya 住。 terlalu 所以我 cepat, 们在 maka 敲
tidak akan terasa 会 anggun. 开始， Jadi saat kita berkata fa hui kaishi, kita tong satu kali, tunggu dulu, baru tong yang kedua.
baru kita memukul lagi yang 这里 ketiga. 示范的意思刚好我3声敲的都不太一样哈。一般我们第一声不会太大声，因为有时候你突然 Yang 敲很 pertama 大声的 kali 话， kita 小孩会被 memukulnya 吓到 tidak 影 boleh 响。 terlalu 就是 kencang karena 我们的 tiba-tiba 这个 kita 气音要 memukul 让它 gong 在 atau 鸣音 touching 可以到结束的时候 terlalu 才 jika 消 terlalu 下 kencang 去， maka 保 bisa 持 jadi 3声 anak-anak 的时候 takut. 有 Jadi 效。 kita harus 好， menunggu 回到这个 suaranya itu 大庆。 sampai habis dulu baru 所以这 memukul 个大庆在 pukulan 敲的时候 kedua. 要庄严有力， Jadi 而 saat 不是 memukul 粗 touching 暴的 harus 敲去 anggun 敲， dan 敲了前 bertenaga 3 tetapi 键 tidak 之后 kasar. 才去敲第2声。 Dan kita 鸣 tunggu 音结束了， suaranya 引 sudah 气的 hilang 话 baru 要 memukul 的 yang kedua 力度 kalinya. 适中，不要敲出这种比较一 Untuk 般 yincing 的 juga 话，我们 sama, 正常敲。 kekuatannya harus diatur. 好，那天如果大家没有仔细看的话，现在就可以看 Jika 我 hari 的 itu kalian minggu 中 lalu 指 tidak 跟 fokus 我先 memperhatikan 第4 tangan 只指 saya, 跟第5只指头先 sekarang 握 kalian 好， bisa melihat cara 我 saya 第3 memegang 只中指才去把它撑住，然后用 jari 食 tengah, 指来 jari 敲。 jari manis dan jari kelingking saya menahan, jari 好，这个是 tengah 力度适中， juga ikut 千万不要 menahan 发 dan jari 出很 jempol dan 刺耳的 telunjuk 声 yang 音。 memukul. Jadi jangan 这 kasar 个 saat 会 memukul. 这一种 Pukul 指 dengan 令 kekuatan 用的 medium 声音 saja. 会让 Jika 人 terlalu 想要 kencang, 抢 suaranya itu akan bisa membuat 好， orang 这个就不叫做 perlu 越重， menutup 就 telinga 是再重复一 karena 次，因为 menusuk 有 telinga. 音引气 Dan 跟 ini 吹 namanya 的话 bukan 是 yuecong, 得 tidak 靠你的 menimbulkan 内在， sukacita. 内在要比较 Jadi saya 香 sudah 心 jelaskan 的状态 sebelumnya 要 untuk 上去， bisa mengeluarkan 好， suara 这 alat 个 ritual yang 敲出来的 bagus. 柳磬 Kondisi 音 batin 才能 kita 够 juga 越 harus 重。 bagus. 木鱼跟当子上次都讲过了，盒子也讲过，这个跳过。最主要我要讲 Minggu 的是 lalu 重 saya 点 sudah 的部分。 memberitahu Mui dan 中鼓在 Tangzi 敲的 juga 时候 Herzi. 必须 Kali 要 ini saya 掌 akan 握竹 memberitahu 尊的 tentang 特质 mengajarkan 跟法 tentang 会的磁 congku. 场。为什么要这样 Cengku 讲？ ini harus menyesuaikan 这 dengan 个等一下我会 karakteristik 从中 dari 鼓的时候 adinata 会讲， upacara dan 这个 juga 是今天要讲的另外一 arah 个重 dari 点，我必须 upacara 要 dharma ini, 待会 arah 我们再细 tujuannya 讲哈。 harus 法器的 selaras. 引导跟段落的推进有所谓的起承转合。 Pandu 那刚刚有 tuntunan 做 atau 示范，一 panduan 开始 terhadap 的话，法会一开始 alat 我们会 ritual 讲 ini. 武功 Yang 开始 pertama, 是敲 pada 三 saat 声大 mulai 气， kita biasa mengatakan Wukong Kaishi atau Fahui Kaishi, kita membunyikan tacing 3 kali. Tanda dimulainya 然 suatu 后才会讲 ritual. 说武功开始，当然就是要手结莲花童子手印先请示 Lalu 出来 kita 加持 membentuk 哈。 mudra 那法 Patmakumara 会进 memohon 行当 pemberkatan. 中，或者是 Di 一进 dalam 行当中， upacara 你每 Dharma 一节 pada 结 saat 束的 sedang 时候，尤其是 berada di 因为 dalam 现在发现很多这个 prosesnya, 线上带同修的，或者是总之啦，我 kita 不想讲哪里。我们带同修的时候，每一节 pada 的 saat 结 kita 束要 memandu 敲 puja 三大 bakti, 庆。 setiap 第一 kali 节结 bagian 束，比 akhir 如说念 satu 章请咒念完的时候 bagian 要敲 harus 三大 memukul 庆， tacing. 然 Misalnya 后呢， selesai baca mantra 等到我们这个 mantra 观想大礼 mantra 量是 pengundang, 平等一 kita 起手， pukul tacing. Sepington 大 Ichiso, 共 misalnya 就 pada 是你 saat 敲完大庆之后 Mahanamaskara 才 yang 开始讲 keempat 大 kita 共 pukul 1 做下 kali. 一节。那 Lalu 你供养咒念 persembahan kita 哦 pukul 1 kali. Om Sarva Setelah kita Bhagavata memberitahu, Guru Namo kali ini Buddhaya baca Namo mantra Buddhaya persembahan kita pukul. Lalu saat 下 sudah 一节 baca 我们再 mantra 讲四 persembahannya 皈 kita 依 pukul lagi. 观想根本。我刚是故意念很快， Lalu 因为我 pada 有 saat 时间，所以每一节结束，你要么是敲一 set- 声大气， setiap 或 satu 者是你 bagian 平时 selesai 莲 harus 要拿起来摇一声， bunyikan 1 表 kali 示 touching 这个是 atau 结束。 gunakan 好，我们 genpa 这个是在 Anda. 讲起 Wajra 总 Dorje 之， dan 我 genpa 现在 itu 是这边 genpanya 会 harus 跟大家讲 dibunyikan 说，我们 untuk 每一节 memberitahu 的开始 setiap 跟 bagian 结 ini 束，这 sudah 个地方 selesai. 是要注 Jadi 意的， pada 因为 saat 我发 mulai 觉大家好 satu 像没有注 bagian 意 dan 到这个事情。 selesai 第二 satu 个 bagian 起 harus 承转合的 dibunyikan. 承，也就是尾挪起音举枪 Terutama 上 untuk yang 去的 memandu 时 puja 候， bakti 接 online. 着我们的其他法器，当子 Yang 火柱 kedua 法就 menyambut 要开始 suara. 来配合了。第 Jadi 三个 harus bisa 转折，我 menyesuaikan 们在讲的 suaranya. 是法器的转折哈，不是唱诵哈。 Jadi 转折 transisi 一般来 dari 讲， dari 实物 alat 来说， ritual 我看一 ini. 下中间这一边，这边转折是怎么说呢？比如说我们在拜忏， Dan 圣事 misalnya 会 dalam 有念完一段 pertobatan, 经文之后， biasanya setelah 收 satu 音了， bait 那我们 kita 请大家 pertobatan, 起立，对 itu 不 kan 对？ sudah selesai 要 lalu kita 问 menyuruh 讯， umat berdiri, lalu 之后 memberikan 我们才要开 sujud 始， hormat, 尾挪才会压大气， membungkukkan 然后 badan 开始叫 hormat. 佛号
Lalu Weno akan menekan touching lagi untuk memulai pembacaan nama Buddha lagi. Jadi saat kita dipandu dengan Yin Xing, kita berdiri, memberikan hormat. Nah, pada saat transisi itu, yang memainkan congku itu harus selalu melakukan genta dan tambur transisi. Jadi dari awal selesai Weno menekan touching, selesai bait itu, sampai nanti mulai bait selanjutnya, congku itu, genta dan tambur itu harus dimainkan terus dengan bunyi transisi. Tidak boleh waktu kosong. Karena mungkin pada saat itu butuh istirahat atau Weno butuh minum air atau mungkin perlu memikirkan untuk bait selanjutnya nama Agung Buddha ini harus dibaca, dinyanyikan, dilantunkan dengan melodi seperti apa. Nah, dia butuh waktu untuk berpikir. Jadi pada saat itu tambur genta harus tetap dimainkan. Mungkin juga Weno dan tim lainnya, tim pemandu itu perlu merapikan pakaian dan sebagainya. Jika sudah membacakan nama Agung Buddha, lalu semuanya bersujud, memberikan namaskara, lalu berdiri, lalu wenshin atau bungkuk hormat, lalu Weno berkata, hadirin dipersilakan untuk bersujud. Nah, itu dari yang tadi awal sampai selesai, itu tetap harus bermain tambur genta sampai semuanya sudah bersujud. Karena mungkin saja Weno masih butuh minum air, mengatur napas, dan sebagainya. Sampai Weno sudah mulai menekan touching untuk tanda akan memulai pelafalan bagian berikutnya, barulah tambur gentanya selesai. Yang keempat, pada saat menyelesaikan atau mengakhiri. Jadi tadi sudah dikatakan menggunakan touching atau genta untuk memberikan kode mengakhiri. Jadi setiap selesai melantunkan sebuah lagu pujian, pada saat selesai itu pasti touching harus dibunyikan. Misalnya mantra Padma Kumara, Om Gulu Lien Shen Si Di Hum, Om Gulu. Nah, pada saat yang terakhir itu tong dulu bunyi touching. Lalu si, tong, ti itu ya atau tekan touching, dan hum itu memukul touching lagi. Jadi memukul touching, menekan touching, lalu memukul touching lagi. Itu biasanya pada bagian akhir itu lebih pelan. Jadi seperti sedang mengerem suaranya. Lalu yang selanjutnya adalah keselarasan dengan karakteristik luhur dari Adinata. Jadi untuk para Buddha Bodhisattva, Dharmapala, Jambala, atau Adinata Wasikarana itu berbeda. Harus menyesuaikan frekuensinya dengan karakteristiknya. Jadi alat dharma dan suara juga harus disesuaikan. Pada suatu ketika saya memimpin upacara Ulkamuka Yoga. Kita juga tahu pada saat bagian ketujuh di awal pendahuluan ada japa mantra Padma Kumara 108. Lalu ada rapal mantra Bodhisattva Siddhigarbha 108. Lalu setelah selesai meditasi baru kita mulai ritual seperti membuka gerbang neraka dan sebagainya. Tetapi saat merapal mantra Bodhisattva Siddhigarbha, kita harus melakukannya untuk memasuki samadhi Bodhisattva Siddhigarbha. Jadi semua tim pelantun itu harus paham bagaimana frekuensi atau gelombang yang dikeluarkan oleh Bodhisattva Siddhigarbha. Dan kita semua merapalnya mengikuti tambur genta.
Tambur gentanya yang memainkannya sangat bagus, tetapi masalahnya adalah dia tidak memahami apa tekad agung dari Bodhisattva Siddhigarbha, yaitu neraka tidak kosong, maka tidak akan mencapai kebudaan. Jadi Bodhisattva Siddhigarbha berupaya menuntaskan semua insan dari penderitaan. Tetapi pemain tambur genta ini memainkannya dengan sangat ceria, dengan sangat bertenaga. Memang suara saya sudah memang usia saya sudah banyak, jadi saat ia bermain dengan model seperti itu, jantung saya agak tidak nyaman dan sangat sulit memasuki samadhi. Jadi setelah merapal mantra Bodhisattva Siddhigarbha 108, setelah itu kita akan memasuki samadhi. Tetapi cara memukul tambur genta itu tidak sesuai dengan gelombang dan frekuensi dari Bodhisattva Siddhigarbha. Jadi jika pemain tambur genta ini paham bagaimana welas asih dari Bodhisattva Siddhigarbha, maka tidak mungkin ia memainkan tambur genta dengan nada seperti itu. Jadi pemain alat ritual harus sangat memperhatikan karakteristik adinata. Untuk adinata yang santam atau lembut, selain suara pelantunan, alat ritual juga harus lebih lembut. Harus bisa mengeluarkan suara welas asih, maitri, karuna, mudita, upeksa, pembebasan, dan sebagainya. Untuk Dharmapala sangat kuat, bertenaga, mantap, tetapi tidak tergesa-gesa. Untuk Jambala dan Adinata Wasikarana, ritmenya lebih cepat tetapi tidak kacau. Ceria tetapi tidak asal-asalan, tidak berantakan. Jadi bisa menimbulkan rasa sukacita dan menarik. Selanjutnya adalah prinsip untuk kerjasama dalam tim. Yang pertama, Weno itu Weno yang memimpin. Dan poin pentingnya adalah semua harus fokus pada kerjasama tim, sama-sama berupaya mengendalikan situasi, menghormati ritme dari dari pemimpin. Jadi semua anggota tim harus bisa mengikuti arahan dari Weno. Dan sebaiknya semuanya juga melakukan latihan bersama. Seperti yang tadi saya katakan pada saat muka-muka, jika pembawa acara tidak sesuai dengan tim yang sedang melangsungkan, maka tidak akan terlihat bagus. Minggu depan kita akan memulai kelas praktek. Nanti saya akan menyuruh kalian menggunakan dua tangan. Tangan kiri memegang yinchi, tangan kanan mui, atau boleh juga menggunakan tempo dengan tangan saja. Jika bisa menggunakan dua alat itu, maka di tempat ibadah kita, jika dibutuhkan, kita bisa menggunakan dua alat. Jika di tempat ibadah kita, tim pelantunnya itu atau pemain alat dharma, alat ritual itu melakukan kesalahan, maka saya harap semua menyampaikannya dengan baik dan lembut, tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan. Lalu untuk suara, rentang suaranya itu juga harus bisa disesuaikan. Harus bisa memahami perbedaan rentang suara. Jadi seperti ada suara rendah, menengah, dan juga tinggi. Seperti saya adalah suara menengah. Itu semua adalah bawaan lahir. Tidak bisa diubah. Paling-paling Anda bisa melewati sedikit, melebarkan rentang suara Anda sedikit, tetapi tidak bisa terlalu jauh. Jadi itu semua sudah bawaan lahir. Jadi saya pernah menemui situasi sebuah upacara, jadi ada yang pada saat saya melantunkan, terus lalu ada yang datang ke saya.
kayaknya suara kamu ini terlalu rendah. Saya tidak bisa mengikutinya. Bisa lebih tinggi lagi tidak? Lalu saya mencoba untuk meninggikan suara saya. Jadi sebenarnya ini malah yang terjadi adalah Weno mengikuti anggota tim pelantun, tetapi harusnya tim pelantun mengikuti Wena. Jika orang yang dari sananya suaranya rendah disuruh bernyanyi nada tinggi, bagaimana? Dan juga jika yang suaranya tinggi disuruh bernyanyi rendah, pasti akan kesulitan juga. Jika semua memberikan komplain, meminta supaya mengubah rentang suaranya, tinggi nada suaranya, maka semuanya akan repot. Jadi saya sampaikan bahwa bagaimanapun Weno bernyanyi, pas menarik suara, pasti akan ada yang tidak bisa mengikuti dan juga ada yang bisa mengikuti. Jadi itu semua sudah bawaan lahir. Jika mengharapkan Weno untuk mengubah tinggi nada suaranya, itu bukanlah solusi. Jadi suara seperti apapun yang dikeluarkan oleh Weno, jangan mengkritiknya untuk menyuruhnya untuk menurunkan nada suaranya atau meninggikan nada suaranya dan sebagainya. Karena Weno tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Dan jika dilakukan komplain seperti itu, maka malah akan membuat ia merasa tidak nyaman dan merusak suasana hatinya dan juga keseluruhan acara. Jadi di dalam upacara Dharma, baik tim pelantun maupun para umat juga harus bisa mengikuti, harus paham istilah suisun, mengikuti dengan sukacita. Jangan menyalahkan Weno jika suaranya kurang tinggi atau kurang rendah. Karena itu bukanlah masalah, karena tidak ada orang yang bisa menguasai ketiga macam suara tersebut. Oleh sebab itu, kita harus memiliki konsep pemahaman bahwa Weno adalah penuntun dari upacara itu. Jadi kita harus bisa mengikutinya. Itu juga merupakan bentuk pelatihan diri kita. Jika kita tidak bisa memaklumi hal ini, maka pasti bisa sering terjadi masalah di tempat ibadah. Selanjutnya, di dalam upacara pada saat situasi setempat, situasi saat itu terkadang terjadi perubahan dan harus bisa saling mendukung, saling membantu. Jika memang ada kesalahan, pada akhirnya kita bisa menutupnya dengan mantra sataksara. Misalnya, jika ada kelewatan, misalnya setelah satu tahapan, misalnya mengundang, lalu langsung masuk ke persembahan, jadi belum namaskara. Itu tidak masalah. Secun berkata 3 tahapan sadana awal, tahap awal sadana itu tidak perlu harus berurutan. Jika memang ada yang terlewat, nanti akan dilakukan lagi saja. Jadi misalnya yang tadi setelah Mahapujana, setelah itu baru melakukan Mahanamaskara, tidak masalah. Lalu dalam pertobatan, misalnya bagian yang barat, sisi barat ada keliru, kelewatan. Lalu yang bagian sisi timur boleh menambalnya lagi, membaca ulang bagian yang terlewat tadi. Jadi misalnya ada 4 nama Buddha, ada yang terlewat, maka yang sisi timur harus membantu untuk membaca ulang yang sisi yang nama Buddha yang terlewatkan tadi. Karena pada saat kita sudah melakukan namaskara, kita bersujud tobat dan saat bangun bisa jadi kita salah baca barisnya. Ya, yang terpenting adalah
Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Kita fokus pada momen ketika itu juga. Yang sudah terlewatkan, kesalahan itu bisa diperbaiki dengan mantra mantra Sataksara. 好，下一页就是学习放下自我。在差异中，我们要学 Jadi 习 untuk 去 tim 随顺， kerja 然后 sama 大家 tim 互相 itu 扶 juga 持 跟 merupakan bentuk 支援。 pelatihan diri. Harus 那 bisa 这个就是 melepaskan 今天 keegoan, harus bisa 的 belajar 课 untuk 程的内 mengikuti 容。 arahan 好， dan 那 juga saling mendukung, saling 就这样子 membantu. 哈，看看大家有没有什么问题可以提问出来，这个都是 Jadi 实 untuk 物上 materi hari ini sampai di sini, apakah ada pertanyaan? 感谢莲尾上师慈悲授课，今天这节课确实 Terima 收获满 kasih 满。 atas 那我 ajaran 们在 dari 这 Acarya 里 Lian 必须打 Wei. 上888，感恩上师。 Kita boleh mengetikkan 888 untuk berterima 好， kasih 接下 kepada 来我 Acarya. 们进入今晚的诗疑解惑环节。 Dan selanjutnya 那 kita 如果 masuki 上周有学 sesi 员提出 tanya 的问 jawab. 题还没 Apabila 解 ada 答，那 pertanyaan, 今天的 PPT 会播放，又或者是今天现场 boleh 有新的提 mengetikkannya di 问， kolom chat. 后台也会协助整理并加入问题当中。大家有什么问题想请问上师的 Untuk 吗？ pertanyaan yang belum dijawab minggu lalu juga boleh dituliskan di sini. 我会代为读出问题，恭请莲尾上师为大家慈悲解答。有没有问题？有问题吗？应 没 该 有 是 问题的 有， 话会最好哈。 应该是有。我看见是评论区有3个问题。 好， 那我先莲花见吉师兄，请问上师，行走转弯时必须是转 Ada 90度的吗？ pertanyaan dari 转90度 Lianhua 会重 Cienci. Jika pada saat berjalan dan memutar badan, apakah harus 90 derajat? Karena 90 derajat terlihat sangat anggun. Sangat anggun. Ya, benar sekali. Maaf, saya juga harus mengkritik sedikit. Kadang ada acarya atau Dharma Duta yang ada acarya juga pada saat sampai di satu titik ada benturan, biasanya beloknya agak berantakan. Oleh sebab itu kalian bisa melihat di Taiwan di Changshi di lantai itu biasa diberi tanda. 好，谢谢 Sampai di 上师的 tempat 解 ini 答。 harus berbelok 那 90 derajat dan 另外也是 sebagainya 莲花 supaya tampak lebih 哦， anggun. 好，有 PPT 了。OK， 也是莲花见吉，请问上师，唱诵时 Pertanyaan 如果给 selanjutnya, 同门起音先，整个唱诵 pada 乱 saat 掉，那 pelantunan 要如 apabila 何是好？ dibiarkan umat untuk 我看 menarik 看 suara 过的 terlebih 课 dahulu 解 maka 释叫 semua 给 akan 同门 kacau. 起音 啊 先。 那他的意思可能就是唱诵的时候，就是第一句不是韦挪在掀起那个音，可能是 Jadi 同 mungkin 门先。 pertanyaannya adalah pada saat memulainya umat duluan yang menarik suara. Jadi acarya menjawab bahwa untuk menarik suara tetap harus Weno duluan. Jadi berikan waktu kepada Weno, waktu yang cukup supaya ia memikirkan bagaimana melodi dari bagian pelantunan yang harus ia mulai. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ada Tangcu yang mengundang Dharma Duta untuk membantu Fochen Takung, tetapi saat ia menarik nada gagal terus. Jadi menarik suara yang pertama ini harus benar. Karena jika Anda salah, maka selanjutnya yang lain juga ikut salah. Oleh sebab itu harus berlatih lebih dahulu. Jika di sampingnya juga ada yang biasanya tim yang sama bisa membantu, maka bantu supaya suara itu kembali lagi sesuai melodi. 韦挪是要在显教来讲，当真正的一个韦挪师是要有20-30 Di dalam Mahayana, untuk menjadi Wena itu harus memiliki kemampuan, barulah boleh merangkap menjabat sebagai Weno. Tetapi di Chen Fo Chung Sejun mengajarkan bahwa semuanya setara. Jadi membiarkan umat untuk bisa berlatih, memiliki kesempatan berlatih menjadi Wena. Itu semua hal yang bagus, tetapi kita harus ingat peribahasa bahwa
1 menit di atas 3 menit di atas panggung, 10 tahun latihan di bawah panggung. Jadi harus berlatih hingga mahir terlebih dahulu. 等一下百字明咒好好念，多念。 Jadi jangan mengira jika lupa, yang ini lupa, yang itu lupa, nanti tinggal berapal mantra sataksara saja gitu. Ya mungkin jika memang sering lupa tahapan dan juga pelajaran, maka banyak-banyak berapal mantra sataksara untuk memperbaiki kesalahan kita dan juga membantu kita mengingat supaya lain kali tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Pertanyaan selanjutnya dari acara Lianhe, pada saat perapalan sutra, jika ada tersendat, maka harus mundur dulu baru memulai lagi dengan kompak. Apa maksudnya? Jadi misalnya kita membaca Liang Huang Pao Chan, sudah kitab Tebatan Kaisar Liang sudah panjang sekali, kadang kita bisa kacau sedikit. Misalnya ada 4 orang yang memegang mikrofon, harus kompak. Jika ada yang tidak lancar, maka ia harus berhenti. Jadi karena 4 orang memegang mikrofon, apabila ada yang kacau, maka semua menurunkan suaranya, mengecilkan volume suaranya, dengarkan lagi Weno, lalu baru masuk lagi, membaca lagi. Jangan berebut membaca, karena akan membuat kacau. Pertanyaan selanjutnya. Ada Dharma Duta yang memandu pembacaan sutra dan mantra hanya menggunakan MUI, tidak menggunakan touching untuk memulai dan mengakhiri. Apakah boleh demikian? Ini merupakan hal yang pernah saya temui juga, yang saya sadari. Saat puja bakti juga terkadang demikian. Saat puja bakti di online, setiap selesai satu bagian harusnya membunyikan touching atau genta. Ya mungkin semua masih belum sadar perlunya hal ini, makanya kita perlu mengikuti kelas Fanpai. Mengapa ia tidak menggunakan touching? Apakah ia tidak menguasai cara memukul touching? Jika kita hanya membaca Kawang Jing yang pendek, tidak masalah. Tetapi jika membaca Ti Chang Jing yang waktunya 1 jam, apakah kita harus terus beranjali saat membacanya? Jika selama 1 jam Anda tetap beranjali, pasti sangat capek. Oleh sebab itu, kita menggunakan touching. Pada saat bagian pertama, baris ketiga membunyikan touching. Lalu membunyikan lagi bunyi kedua. Setelah memukul 2 kali touching itu merupakan kode. Dari beranjali, Anda boleh melepas anjali. Jika tidak mau menggunakan touching, Anda harus memiliki aturan yang sama. Karena jika tidak, ada yang masih beranjali, ada yang sudah melepas anjali. Dan pada saat sutra akan habis, sutra akan selesai, barisan terakhir, 3 baris terakhir biasanya membunyikan touching lagi, menandakan harus beranjali lagi. Lalu berbunyi touching dibunyikan lagi untuk memberitahu pemegang tambur genta bahwa ia harus kembali ke posisinya, karena nanti dia harus melakukan membunyikan tambur transisi atau kuomenku. Jadi bunyi pertama pada saat hampir mengakhiri sutra itu adalah untuk memberitahu kita semua untuk beranjali lagi, lalu membunyikan kedua kali memberitahu pemain congku untuk kembali ke posisinya. Jadi perintah dari touching itu adalah titah.
memberitahu kita apakah harus beranjali atau melepas. Jadi itu merupakan kode. Atau misalnya saat merapal mantra yang ke-7 atau ke-21 pada saat akhirnya Anda tidak membunyikan touching, maka orang tidak akan tahu apakah sudah yang ke-7. Maka ia akan melanjutkan baca lagi. Jadi Anda mungkin sudah mengakhiri, tetapi mereka masih memainkan alat ritual. Oleh sebab itu, jika Anda yang memimpin, maka Anda harus belajar. Mungkin Anda sebelumnya belum bisa, tetapi mulai sekarang harus belajar, harus bisa menggunakan touching untuk memberi kode kepada semua umat. Pertanyaan selanjutnya dari Lianhua Temin. 下一题是莲花得名。如果人兼任韦罗与引磬，是否可用引磬末压大磬？ 你说引磬来压 Jika 大磬啊？ menjadi Wena dan ia juga memegang incing, apakah boleh menggunakan incing untuk mengetuk touching? 总之，我如果在当韦罗的时候，看得到 Jadi misalnya saat saya menjadi Wena, OK 好，我的左手木鱼我是没有拿木鱼的，对吗？我是韦罗的话，我的左手会拿引磬，我的右手会拿 jadi 大 tangan 磬。 kiri saya memegang incing, tangan kanan memegang touching. Jadi rasanya tidak mungkin menggunakan incing menekan 因 touching. 为我右手还是有空，所以我才会 Karena 提 kan 我 saya 最 masih 后 punya 才 tangan 会 kanan 说 untuk memegang 请准备耳挂式的麦克 pukulan 风给韦罗， touching. 因为韦罗两只手都要做事情。不要 Oleh 那 sebab 个手 itu, di 势 dalam 是 upacara 那个 Dharma, 韦罗 kalau 没有 bisa 三只手 memberikan 还是 Wena 有麦 mikrofon 克风的，一定要配 yang 耳挂式的麦克 wireless 风。 yang dipasang di telinga. 好， Karena tangannya pasti 谢谢 sibuk 上师的 untuk 解答。 memegang itu, memegang mikrofon lagi. 那下一题是莲花小林问的，请问上师，武供和挽歌应该 Pertanyaan 先敲 selanjutnya, 大磬3声再上香， untuk 还是先 persembahan 上 siang 香 dan 再 PR 敲 malam, 大磬 apakah 3声 membunyikan 呢？ touching 3 kali dulu baru 应该 memasang 这样 dupa 讲 atau 如 memasang 果我 dupa 们 dulu 是 baru 正式 membunyikan 的 touching 团 3 体 kali? 在做的话，团体 Jawabannya adalah jika dilakukan bersama-sama satu 先敲了大磬， kesatuan umat, maka 3声 membunyikan 之后， touching terlebih 然后再 dahulu, 开始 touching 上 3 香。 kali, 好 baru kita 但是一般来 mempersembahkan 讲，比如 dupa. 说在台雷，有时候没有 Tetapi 佛教 misalnya 的 di 学的时 Taiwan 候， Lei 我们只有 Changshi, 一个人在做。 terkadang kami hanya 一个 sendirian 人 saat 在做的时候， melakukannya. 我们就会先，因为香要 Jadi 上两个 kita, 地方， karena dupa harus dipasang di 2 tempat, 大雄宝殿里面佛菩萨的香先上， di altar 之后我们要跑 di 去外 hadapan 面 Buddha 天宫里 Bodhisattva, lalu 外 juga 面来 keluar 上香，所以我们会先上了 tempat 香之后再 pendupaan 进来敲大磬。 Tiankong, maka 应 kita 该是这样 memasang 讲。 dupa 但 dulu 是如 baru 果是 masuk 团体，一 membunyikan 定是先 touching. 敲了3声大磬之后再去上 Tetapi 香。 jika untuk memimpin kelompok, 好，谢谢上 memimpin 师 umat, 的 maka 解答。 membunyikan touching dulu baru mempersembahkan 那 dupa. 下一题呢是联合上师问的， Tanya selanjutnya dari acara 请 Lenhe. 问钟鼓手在没有敲钟鼓的时候，是要和大家一起跪着诵经，还是可以 Untuk 坐在椅 pemegang 子上 tambur 诵经？ genta, pada saat tidak 对，这个 memukul 其实 tambur 在教 genta, 材里 apakah 面 dia 有 ikut 写，可是今 bersama-sama 天时间不 berlutut 够，所以我就跳过， merapal 我再讲。 sutra 在联合上 atau 师可以 duduk 再 di 次。 kursi? OK，钟鼓手 Jadi 跟着 sebenarnya 大 ini 家是 ada 要 di 一 dalam 起 materi 拜忏， tertulis, 跟 tetapi 着 saya 一起 belum 是要诵 menyebutkannya. 经的，尤其是 Untunglah 在 acara 这个 Lenhe 大 sangat 忏的时 teliti 候， dan menanyakan hal 他 ini. 除了自己有 Jadi pada 有 saat 这个角色 pertobatan, 扮演，他需要敲钟鼓手，但 pemegang 是诵经 tambur 是 genta 木 memang 鱼 punya 的角 peranan 色， untuk 钟 memegang 鼓手这时候是 tambur 有节 genta, 目， tetapi 所以 saat 可 sedang 以跟着 membaca 大家 sutra 一样 atau 跪着一起诵经， naskah 直到 pertobatannya, yang 韦 memegang 罗刚 peranan 讲 adalah 倒数第 MUI. 3 Jadi 行， ia 韦 tidak 罗敲 perlu 大磬， memainkan tambur 他说大 genta. 家合掌，我们诵经快结束了，敲了大磬， Kecuali 钟鼓 pada 手 3 才可 baris 以 terakhir 站起 biasanya 来，回 Wena 到他的 memberi 椅子 kode 上， dengan touching, 准 memberitahu 备 bahwa 下板，然 bait 后 ini 破了。 sudah akan habis, lalu memberi kode lagi, 所以钟鼓手是要跟 memberi 大家 kode 一起。 untuk beranjali, lalu memberi kode 好， lagi 谢 untuk 谢莲美上师 pemain 的 tambur 解答。 genta kembali ke posisinya, siap-siap untuk bermain tambur 还 genta. 有就是
颜良问的，请上师演示一下钟鼓的手法及打法。Pertanyaan dari Yen Liang untuk meminta acarya mendemonstrasikan bermain tambur genta. Sepertinya waktu kita tidak sempat. Nanti pada bagian kelas tentang pertobatan maka kita akan mendemonstrasikannya. 应该是这样讲，我会到时候会给你们一个所谓的点板，可以让你们去学习。可是 Jadi nanti pada saat kelas tersebut saya akan memberikan tanda ketukan. Tanda ketukannya. Jadi pada saat memukul tambur genta itu biasanya menggunakan freestyle atau gaya bebas. Jadi dia harus mengikuti melodi dari Weino. Jadi jika Weino memainkan satu melodi, ia akan mengikutinya. Saat mengubah melodi yang lain, ia juga akan mengikutinya, mengubahnya. Jadi saya sendiri juga tidak saya sendiri belajar Jongku atau tambur genta itu berkat Adhisthana dari Mulacarya. Jadi saat itu saya diberitahu, besok kamu yang bertugas memainkan tambur genta. Saya sama sekali tidak pernah menggunakannya. Dan saya berlatih terus-terusan pada malam itu dan saya juga berdoa di altar memohon kepada Ma Guru untuk memberkati saya. Oleh sebab itu saya katakan kepada kalian, pemberkatan dari Mulacarya itu sangat luar biasa, tak terbayangkan. Memang saya ada berlatih, tetapi saya juga mendapatkan pemberkatan dari Ma Guru dan saya juga mendengarkan banyak lagu-lagu yang lainnya. Jika saya mendengarkannya, maka saya akan menggerakkan tangan mengikuti ketukan. Terkadang saat menyetir saya juga mengikutinya, mengetuk-ngetuk sesuai dengan lagu. Mendengarkan lagu yang seperti apa, saya mencoba melakukan ketukan yang selaras. Oleh sebab itu, saya menggunakan seperti gaya bebas, tetapi nanti saya akan memberi kalian pedoman awalnya. Kalian saja bisa switch ke main audio. 好，类似这样子 ，OK， 好，这个因为我在家，我们家是没有钟鼓的，也没有办法给大家看。 Dan di rumah saya juga tidak ada tambur genta, jadi tidak bisa menunjukkannya. Tetapi saya akan memberikan tanda ketukan yang standar. Jadi nanti pada saat materi persembahan doa malam akan ada contoh penggunaan Jongku atau tambur genta. 还有一题就是莲花得名，偶尔有遇到弘法人员以引磬来敲大磬及压大磬，是否正确？ Ada pertanyaan dari Lianhua Tekming. Ada Dharmaduta. Saya pernah melihat Dharmaduta yang menggunakan incing untuk menekan, memukul tacing. Apakah boleh? Mungkin kemungkinan ia tidak sempat mengambil tongkat pemukul tacing, jadi dia langsung memukul incing pada tacing. Coba Anda dengarkan suaranya kan tidak pas. 跟真正你拿大磬的锥子来敲，声音还是不同的。它的这个庄严 Suaranya berbeda dengan memukul dengan tongkat. Mungkin pada kondisi urgent, ia terpaksa menggunakan yincing untuk memukul tacing, tetapi kita sebaiknya memukul tacing dengan tongkat tacing. 现在目前为止没有其他问题了。那但是若有其他问题未能在今晚解答呢，将会安排在下一堂课后统一回复。 Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jika masih ada pertanyaan, boleh mengetikkannya di grup dan akan ditanyakan kepada acarya untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan mempelajari Lu Xiang Chan versi yang
cepat dan juga versi Indonesia. Lalu kemudian akan mempelajari Lu Xiangcan versi lambat. Jadi semua rata-rata punya Liu Ying atau Yin Qing kan, itu boleh digunakan. Jika tidak punya alat ritual ini, tidak perlu khusus membeli untuk mengikuti kelas ini, boleh meminjamnya dari tempat ibadah Anda atau dari teman Anda. Jadi semuanya harus mengandalkan latihan dari diri Anda. Jika tidak ada, boleh menggunakan tangan, gunakan bolpen juga boleh. Tidak harus membeli alat ritual itu. Anda boleh menggunakan tangan, menggunakan bolpen. Yang penting Anda mengikuti ketukannya. Jadi kita belajar untuk mengatur ketukannya dalam 4 baris. Dan minggu depan kita butuh orang yang orang yang berinisiatif untuk menjadi untuk berinteraksi dengan acarya dalam latihan praktik. Jadi boleh 2 atau 3 orang, yang satu untuk anggota sangha, yang 2 lagi boleh dari umat biasa, non sangha. Jadi nanti setelah kita melangsungkan kelas ini, kita akan ada kelas praktek dan kemudian akan ada ujian. Jadi pada saat kelas ke-7 akan ada ujian, 2 orang boleh langsung ujian live di kelas Zoom kita, tetapi yang lain boleh menggunakan rekaman video. Jadi kita lihat apakah memegang alat dharma dengan alat ritual dengan benar, atau cara memukulnya dengan baik, dengan benar. Jika Anda membuat rekaman, boleh dikirimkan supaya saya juga bisa menilai apakah gerakan Anda sudah berwibawa dan sebagainya. Untuk penilaian tidak akan dibuka, tetapi yang penting nanti akhirnya akan tahu lulus atau tidak. Karena untuk poin penilaian bisa jadi ada yang tidak senang jika diungkapkan. Tetapi untuk yang ujian langsung pada saat Zoom akan mendapatkan tambahan 10 poin. Jadi untuk file untuk materi praktik itu akan sudah dibagikan di kolom chat dan akan dibagikan di dalam grup juga. Jadi nanti saya akan memberikan warna di dalam materi file tersebut. Jika Anda lihat filenya yang Lu Xiangcan itu masih yang hitam putih, besok kalian bisa lihat saya akan memberikan materinya dengan warna supaya bisa lebih mempermudah kalian dalam belajar. Jadi Lu Xiangcan versi cepat dan lambat dan juga Qingqing-chan, kalian boleh print keluar supaya mempermudah kalian lihat, dan kalian juga boleh belajar. 好，我应该要讲的话都讲完了。应该是这样吧。 Karena jika hanya melihat di dalam layar, pasti akan lebih kesulitan karena kecil. Terima kasih atas bimbingan dari Acarya Lian Wei, dan saya yakin kalian juga pasti menantikan pelajaran
FunPy ini. 大学的网站下载教材，然后链接 Saya ingatkan lagi untuk masuk ke dalam website 并且可以到 YouTube 观看 True Buddha Education 练习。现在 untuk 请大家打开 mendownload 您的摄像头 materinya. 来拍大合照。 Sekarang kalian boleh membuka kamera, kita akan melakukan foto bersama. 我们上课的所有教材都会在真佛网络大学有一个叫做课 Semua materi kita akan dimasukkan di 可以 dalam 下载所有的文字档。好， semua materi kita akan dimasukkan ke dalam website 帮我们拍大合照。 divisi pendidikan 9 atau kelas Dharma 7 online. Jadi bisa di-download di sana. 5 4 3 2 1。好，再次感谢后台帮忙拍大合照，也诚挚的 Sekali 感 lagi 谢 terima kasih kepada back office yang telah membantu melakukan foto bersama. Terima kasih kepada Acarya Lian Wei yang telah memberikan acara materi. 现在大家可以打开麦克风和 Dan terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris Biksu Lian An. Terima kasih kepada semua peserta. Kalian boleh membuka mikrofon, mengucapkan terima kasih kepada Acarya. 都有上司，好了，耶，谢上司，上司，期待上司，下个礼拜见了。好，下个礼拜见喽。下个礼拜我们就真的去唱诵了哈。真好，拜拜，晚安。谢谢上司，感恩上司。老师，拜拜。上次节目，拜拜。好，晚安，大家晚安。晚安。好，大家晚安，感恩大家的参与，我们下周同一时间再见。好，大家晚安。谢谢上师，谢谢讲师助教，谢谢师兄师姐，阿弥陀佛。如果可能不太了解，之后我们上课会再讲什么叫做下板，什么时候要合掌，什么时候要放掌。大家晚安。好，多讲几次，大家都知道了。连端，哎，上司好，再见。好，上司啊，有一个叫什么连铃 ，OK， 好，都看过哈。好，少敏晚安，大家晚安。上师晚安。好，大家晚安，拜拜。上司晚安，拜拜，谢谢上司，我们下线了，拜拜哦，拜拜，下个礼拜见了，拜拜。拜拜。